अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज अहमदनगर श्री भवानी माता secondary and higher secondary school Takaimanur. Our subject that is chemistry. The unit we have started that is solid state, and the subunit which we have taken in this lecture that is types of solid, and it is presented by me, that is Bolde sir. Hello students, have a good day. In our first lecture we have started our first chapter, that is solid state. In that we have seen what is a solid and what are the different properties of solid. Okay, so now in this lecture we are going to discuss the types of solid. What are the types of solids, or which are the types of solids? So first, in our last lecture we have seen the definition of solid. So here the definition of solid. Solid is that state of matter in which constituent particles, that is atoms, ions or molecules, are bonded with a strong force of attraction. सॉलिड म्हणजे काय की मॅटरची अशी स्टेट आहे की ज्याच्यामधले कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स ते एकतर ॲटम्स असतील, आयन्स असतील किंवा मॉलिक्युल्स असतील, दे आर बॉन्डेड. त्यांच्यामध्ये काय असते, बॉन्डिंग असते विथ अ स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं काय असतं, स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सॉलिडमध्ये काय असतं, स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सो simply we can say that the constituent particles which are present in a solid are closely packed. काय बोलू शकतो आपण सिम्पली त्याला, constituent particles which are present in a solid are closely packed. So finally solids are divided into two parts. Solids are divided into two parts, that is number one is a crystalline solid and second is a amorphous solids. Here first type is crystalline solid and second is amorphous solid. So for more understanding, for more understanding we are going to discuss one example. All of you know that the chalk, see here, this is chalk, the chalk which is in my hand, and you know marble, see here, this is a marble. Okay, chalk and marble, all of you know, both are made up of same material, that is calcium carbonate. Both are made up of calcium carbonate. But you know, if you see in a chalk, जर चॉक मध्ये आपण पाहिलं तर काय होतं, सियर हा चॉक मी तुमच्या समोर घेतलाय बा, आणि जर चॉक आपण असं धरला आणि त्याला ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला, पहा काय दिसतंय, तो पहा तिकडे उडून गेला. वन्स अगेन सियर काय केलं आपण, ब्रेक. ओके, मीन्स चॉक इज इझी टू ब्रेक. त्यासाठी मी असं केलं का, असं धरला चॉक आणि हे पहा असं, चॉकला ब्रेक करण्यासाठी आपण जास्त ताकद लावायची गरज नाही. इट इज इझी टू ब्रेक. बट इफ यू सी इन अ मार्बल, मार्बलमध्ये जर आपण पाहिलं, इकडे लक्ष द्या एक मिनटं, मार्बलमध्ये जर पाहिलं ही मार्बल जी पहा, जर मी ठरवली मार्बल ब्रेक करायची, असे बुक्के मारले त्याला पहा,
मार्बलला ब्रेक करणं कसं आहे, इट इज नॉट इझी टू ब्रेक. मीन्स काय पाहतो आपण की इफ वी सी इन अ chalk it is easy to break, and if we see in a marble it is not easy, it is difficult to break. So question is that the constituent particles which are present in a chalk and marble both are same. So how this difference occurs? जर कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स सेम आहेत दोघांचे, तर मग हा डिफरन्स काय दोघांमध्ये, की हा चॉक इझिली ब्रेक होतो बट मार्बल इझिली ब्रेक होत नाही. अँड यू नो मार्बल इज अ काइंड ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड अँड चॉक इज अ काइंड ऑफ अ ॲमॉर्फस सॉलिड. मार्बल कशामध्ये येतो, क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये, आणि हा जो चॉक आहे तो कशामध्ये आला, ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये. सो नाव what is the difference between crystalline solid and amorphous solid? Crystalline solid and amorphous solid मध्ये काय डिफरन्स आहे? So now focus on this difference. See here. So first, what is a crystalline solid? Crystalline solid कोणाला बोलणार मग आपण? इथे पहा त्याला डिफाईन केलंय काय, रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. क्रिस्टलाइन सॉलिड काय, देर इज अ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड देर इज अ रेग्युलर अरेंजमेंट. काय असते तिथं, रेग्युलर अरेंजमेंट कशाची, ऑफ अ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स. त्या ठिकाणी कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची रेग्युलर अरेंजमेंट. या ठिकाणी दिसते पहा तुम्हाला एक डायग्राम मी दाखवली, त्यामध्ये दिसते तुम्हाला एक रेड दिसतोय, एक येल्लो दिसतोय. सिस्टमॅटिक याची अरेंजमेंट आहे, मीन्स रेग्युलर अरेंजमेंट दिसते. ती कशाची, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स येते, एकतर ते ॲटम्स असतील आयन्स किंवा मॉलिक्युल्स. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी ॲटम्स घेतलेले आहेत, बट पुढे एक कंडिशन सांगितली त्यासाठी काय, रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स फॉर अ लॉंग रेंज. इट इज नॉट शॉर्ट रेंजसाठी नाही, कशासाठी, लॉंग रेंजसाठी. ओके, तर यासाठी जर आपल्याला समजून घ्यायचं असलं तर या ठिकाणी जी डायग्राम मी दाखवलेली ती पहा नीट. त्या ठिकाणी पहा, फर्स्ट पार्टिकल मी घेतला आहे, फॉर एक्झाम्पल तो एक ॲटम आहे सपोज. हा एक ॲटम आणि रेड कलरचा एक ॲटम आणि येल्लो कलरचा ॲटम. ओके, ॲक्च्युली ॲटम कसा असतो, स्फेरिकल असतो. ओके, दोन्ही पण स्फेरिकल ॲटम. ॲक्च्युली हा ॲटम हा काय घेतला आपण, त्याचा सेंटर पॉईंट, ॲटमचं काय आहे, सेंटर पॉईंट. ओके, सो या ठिकाणी पहा, फर्स्ट सेंटर पॉईंट घेतला आहे तो रेड, सेकंड येलो, परत त्याच्या पुढे पाहिलं तर सेम डिस्टन्सला रेड, परत त्याच्या पुढे पाहिलं तर सेम डिस्टन्सला येलो, परत रेड येलो रेड येलो. ओके, काय दिसतं आपल्याला या ठिकाणी, रेग्युलर अरेंजमेंट. परत त्याच्या खाली पाहिलं तर या रेड आणि येलोच्या बरोबर सेंटरला मध्ये रेड, परत येलो आणि रेडच्या सेंटरला बरोबर येलो, परत सेम डिस्टन्सला रेड येलो रेड येलो रेड येलो, परत त्याच्या खाली तीच अरेंजमेंट. मीन्स काय दिसतं आपल्याला इथं, देर इज अ रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स फॉर लॉंग रेंज. किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो, या ठिकाणी काय दिसतं आपल्याला, डिसिप्लिन अरेंजमेंट. इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड देर इज अ डिसिप्लिन अरेंजमेंट. सो ज्यामध्ये लक्षात घ्या, ज्यामध्ये डिसिप्लिन अरेंजमेंट असते किंवा रेग्युलर अरेंजमेंट असते त्या ठिकाणी काय असतो, देर इज अ स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. काय असतं त्या ठिकाणी, देर इज अ स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. लक्षात ठेवा, जिथं रेग्युलर अरेंजमेंट किंवा डिसिप्लिन अरेंजमेंट असते त्या ठिकाणी काय असतो, स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि त्यामुळंच आपण जे पाहिलं की मार्बलला आपण कशामध्ये टाकलं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. कारण का, मार्बल इज नॉट इझी टू ब्रेक. वाय, कशामुळं, बिकॉज there is a strong force of attraction. In a marble there is a strong force of attraction, and strong force of attraction काय, because there is a discipline arrangement or there is a regular arrangement. Okay, so if we see in a amorphous solid, जर amorphous solidचा विचार जर केला आपण, तर
In an amorphous solid, here there is a irregular arrangement of constituent particles. ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय असते, इरेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स, किंवा त्यालाच बोललं जातं की रेग्युलर अरेंजमेंट. देर इज ऑल्सो रेग्युलर अरेंजमेंट बट फॉर शॉर्ट रेंज. इट इज ओनली फॉर शॉर्ट रेंज. आपण क्रिस्टलाइनमध्ये काय पाहिलं, रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स फॉर अ long range, but in amorphous solid there is also regular arrangement of constituent particles but for short range, or it is also called, it is a randomly arranged. amorphous solids are randomly arranged. कुठे पण कसं पण अरेंज केलेलं असतात, किंवा इरेग्युलर अरेंजमेंट असते, किंवा रेग्युलर अरेंजमेंटसुद्धा. कशी रेग्युलर अरेंजमेंट, फॉर एक्झाम्पल इथं दाखवले पहा, इथं जो फर्स्ट पार्टिकल घेतला तो रेड, सेकंड येलो, थर्ड रेड. ओके, इथपर्यंत जर पाहिलं, ह्या तीन पार्टिकल्सपर्यंत, तर आपल्याला काय दिसतं त्या ठिकाणी, रेग्युलर अरेंजमेंट आहे. सेम डिस्टन्सला येते रेड, येल्लो आणि रेड. काय आहे तिथं, कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्सची रेग्युलर अरेंजमेंट आपल्याला पाहायला भेटते मित्रांनो. बट ती कशी आहे, त्याच्यानंतर पाहते, रेड नंतर आपल्याला काय यायला पाहिजे होतं, येल्लो. ओके, बट तिथं येल्लो आलं का, नो, इथं येल्लो यायला पाहिजे होतं, बट इथं काय आलं, रेड आला बा. सो ही जी अरेंजमेंट रेग्युलर चालू होती ती इथं काय झाली, ब्रेक झाली. मीन्स देर इज ऑल्सो रेग्युलर अरेंजमेंट बट इट इज ओनली फॉर शॉर्ट रेंज, किंवा त्याला काय बोलू शकतो, देर इज अ इरेग्युलर अरेंजमेंट, और सिम्पली देर इज अ, दे आर रँडमली अरेंज. ओके, सो लक्षात घ्या, ज्या ठिकाणी रेग्युलर अरेंजमेंट असते त्या ठिकाणी डिसिप्लिन अरेंजमेंट असते. ओके, सो इथं कशी अरेंजमेंट आहे, इरेग्युलर अरेंजमेंट. ओके, सो इथं काय असणार आहे मग, इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट. ओके, हिअर इज अ इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट. आणि जिथं इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट किंवा इरेग्युलर अरेंजमेंट असते त्या ठिकाणी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कशा असतो, it is less. There is a less force of attraction. Okay, so that's why we seen chalk आपण कशामध्ये टाकला, amorphous solid मध्ये. का chalk amorphous मध्ये का टाकला, बिकॉज देर इज अ लेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. तिथं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसं आहे, कमी आहे. आपण पाहिलं की चॉक इझिली काय झाला, ब्रेक झाला. ओके, why, because there is a less force of attraction. आणि less force of attraction काय, because there is indiscipline arrangement. त्याचे जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत, त्यातले जे कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय आहे, इरेग्युलर अरेंजमेंट किंवा इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट आहे. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू क्लिअर दिस फर्स्ट पॉईंट. काय होता फर्स्ट पॉईंट, regular arrangement of constituent particles for long range in a crystalline solid, and in a amorphous solid irregular arrangement of constituent particles or regular arrangement of constituent particles, or it is also known as the amorphous solids are randomly arranged. Okay, now what is the second here, what is the second point? So see, crystalline solids are called true solids. See here, crystalline solids are called true solids, and amorphous solid मध्ये काय म्हटले, amorphous solids are called pseudo solids, or they are also known as super cooled liquids. See here, super cooled liquids. True solids, crystalline solid ला काय बोललो आपण, crystalline solids are called true solids. आणि पूर्ण चॅप्टरमध्ये आपल्याला फक्त ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिडचाच स्टडी करायचा आहे. ओके, ॲमॉर्फस सॉलिडचा स्टडी करायचा नाही. सो सियर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, बट ॲमॉर्फस सॉलिडला काय म्हटले, सुडो सॉलिड्स, किंवा त्यालाच बोलले सुपर कूल्ड लिक्विड. मग सुपर कूल्ड लिक्विड का बोललं त्याला, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये काय येते, ग्लास. ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये काय येते, ग्लास येते. ओके, ती ग्लास तुम्ही सर्वांनी पाहिलेली आहे, हाताळलेली आहे. ओके, जर तुम्ही एक्झाम्पल पाहिलं, सुपर कोल्ड लिक्विड का म्हटलं की
एखादी ग्लास तुमच्या घरामध्ये तुम्ही नवीन आणलेली आहे. समजा उद्या तुम्ही एखादी ग्लास घेऊन या, एखादी काच मोठी, आरसा असेल मोठा कुठला तरी, आणि 4-5 वर्षांनी लक्षात ठेवा, 4-5 वर्षांनी जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल, काय लक्षात येईल, की ती ग्लास आहे ती, त्या ग्लासचा वरचा जो पोर्शन आहे तो काय झालेला असेल, थीन दिसल तुम्हाला. थीन म्हणजे कसा, पातळ झालेलं दिसल, आणि खालचा जो पोर्शन आहे त्याचा ग्लासचा, तो पोर्शन कसा दिसेल, तो पोर्शन आपल्याला थोडासा त्याची थिकनेस इन्क्रीज झालेली दिसेल. व्हाय दिस हॅपन्स, का होतं असं, की वरचा जो पोर्शन आहे तो बारीक होतो म्हणजे पातळ होतो, आणि खालचा जो पोर्शन तो जाड होत जातो. का? बिकॉज दॅट ग्लास फ्लोज स्लोली. ती ग्लास काय होत जाते, हळूहळू फ्लो होत जाते वरून खाली. सो ही ग्लासची काय एक खास बात आहे. सो दॅट्स वाय दिस ग्लास इज कॉल्ड द सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, ॲमॉर्फस सॉलिडला त्याच्यामुळे काय बोललं जातं, सुपर कूल्ड लिक्विड, किंवा त्यालाच बोललं जातं सुडो सॉलिड. ओके, सो नाव वी आर गोइंग टू थर्ड पॉईंट. आणि जर तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल की ॲक्च्युली क्रिस्टलाइन सॉलिड कोणाला बोलायचं आणि ॲमॉर्फस सॉलिड कोणाला बोलायचं, तर हा थर्ड पॉईंट इम्पॉर्टंट आहे. दॅट इज हिअर द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प, किंवा मेल्टिंग पॉईंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प. क्रिस्टलाइन सॉलिडचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे तो कसा असतो, शार्प असतो. मीन्स शार्प मेल्टिंग पॉईंट मीन्स व्हॉट, मीन्स तो जो सॉलिड आहे तो त्या एका स्पेसिफिक टेम्परेचरलाच मेल्ट होतो. मीन्स फॉर एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण तर इथं दिलं आहे, पाय NaCl दिलेला आहे. NaCl म्हणजे काय, सोडियम क्लोराईड. जर सोडियम क्लोराईडचा विचार केला तर त्याचा जो मेल्टिंग पॉईंट आहे मित्रांनो तो काय, 801 डिग्री सेल्सिअस. व्हॉट इज द मेल्टिंग पॉईंट ऑफ NaCl? दॅट इज 801 डिग्री सेल्सिअस. मीन्स हा जो NaCl आहे तो डॉट 801 डिग्री सेल्सिअसलाच मेल्ट होतो. ओके, मीन्स त्या टेम्परेचरलाच तो काय होतो, सॉलिडचा लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होतं त्याचं. ओके, मीन्स melting point of crystalline solid is sharp. And if we seen in amorphous solid, it has it has a melting point in the range of a temperature. It has a melting point in the range of a temperature, किंवा simply काय बोलू शकतो, it does not have sharp melting point. amorphous solidला sharp melting point नसतो, किंवा त्यालाच काय बोललो मी तर, it has a melting point in the range of a temperature. म्हणजे टेम्परेचर एका फिक्स टेम्परेचरला तो मेल्ट होत नाही. मीन्स फॉर एक्झाम्पल आपण जर पाहिलं तर प्लास्टिक आहे, पहा प्लास्टिक कशामध्ये येतं आपलं, ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये. ते प्लास्टिक जर तुम्ही विचार केलं की तुम्हाला त्याला काय करायचं, हिटिंग करायची, हीट करायचं आणि त्याचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये करायचं आहे, तर ते एका फिक्स टेम्परेचरला होईल का? तुम्हाला माहिती आहे प्लास्टिक जर आपण जाळण्याचा प्रयत्न केला तर सुरुवातीला तो काय होतो, तो फर्स्ट इट बिकम स्मूथ. प्लास्टिक सुरुवातीला काय होतो, स्मूथ होतो, एकदम मऊ मऊ व्हायला लागतो तो, आणि त्यानंतर काही वेळाने काय होतो, तो हळूहळू मेल्ट व्हायला लागतो. ओके, आणि तो एका फिक्स टेम्परेचरला मेल्ट होत नाही. मीन्स फॉर एक्झाम्पल जर पाहिलं आपण, तो प्लास्टिक जर आपण घेतला, आपण बोललो की 100 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट व्हायला स्टार्टिंग झालेली आहे. तो मेल्ट व्हायला कधी स्टार्ट होतो, काही पोर्शन त्याचा 100ला मेल्ट झाला, बट तो फुल्ली किंवा टोटली मेल्ट कितीला होतो, 200 डिग्री सेल्सिअस. मी फक्त एक्झाम्पल सांगतोय, ॲक्च्युली त्याचं असं नसतं एवढं टेम्परेचर 100 to 200. मी एक्झाम्पल सांगतोय की जर फॉर एक्झाम्पल तो 100ला स्टार्ट झाला तर तो टोटली मेल्ट कधी होतो, 200 डिग्री सेल्सिअसला. ओके, मीन्स इट हॅज अ मेल्टिंग पॉईंट इन द रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. ओके, सो नाव सी द फोर्थ पॉईंट. 3 पॉईंट आपण पाहिले, आता नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहतोय,
And you know what, this point is so, again, so much important. ॲक्च्युली हा जो पॉईंट मी सांगणार आहे तो तुम्हाला पुढं एक्झाम तुम्ही देताल, नीटची एक्झाम देताल, सी ई टीची एक्झाम देताल, त्यामध्ये हा पॉईंट सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे. कोणता आहे तो? दॅट इज crystalline solids are anisotropic in nature किंवा crystalline solids are anisotropic in nature. crystalline solids कसे असतात? anisotropic in nature. तर बरेचसे विद्यार्थी काय करतात पहा, गेस करतात. आता इथं आयसोट्रॉपिक लिहिलंय, म्हणजे हा कशामध्ये येईल? ॲमॉर्फसमध्ये येईल. कशावरून? इथं पण आहे आणि इथं पण आहे. ओके, असं लॉजिक लावतील विद्यार्थी. बऱ्याच वेळा तुम्हाला एक्झाममध्ये लिहायचं म्हटलं तर तुम्ही अनआयसोट्रॉपिक आणि आयसोट्रॉपिक इथं जमलिंग नेमकं कुठं दाखवायला, त्यावेळेस तुम्ही काय बोलतात? इथं ये, इथं ये. ओके, सो मग ॲमॉर्फसमध्ये तुम्ही काय टाकताल? अनआयसोट्रॉपिक टाकताल. बट हा जो तुम्ही लॉजिक लावणार आहे तो कोणता आहे? तुम्ही लॉजिकल डोकं लावणार आहेत. बरं तसं करू नका, उलटं करा, क्रॉस करा, त्याला काय करा, हा जो आयसोट्रॉपिक आहे तो कशामध्ये टाकायचा? क्रिस्टलाइन. ओके, लक्ष द्या, काय? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आयसोट्रॉपिक इन नेचर. सो आयसोट्रॉपिक मीन्स व्हॉट? आयसोट्रॉपिक इथं दिलंय पहा, डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. आयसोट्रॉपिक मीन्स व्हॉट? द crystalline solids or solids, their physical properties are different in a different direction. म्हणजे वेगवेगळ्या डायरेक्शनने जर आपण गेलं तर त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज काय होत जातात? डिफरंट होत जातात. ओके, आणि सेकंड याच्यामध्ये ॲमॉर्फसमध्ये काय सांगितलं आहे? ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर आयसोट्रॉपिक इन नेचर. ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर आयसोट्रॉपिक इन नेचर. मग आयसो मीन्स सेम. ओके, सो आयसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. म्हणजे कोणत्या पण डायरेक्शनने जा तुम्हाला सेम फिजिकल प्रॉपर्टी भेटणार. आणि ॲनआयसोट्रॉपिकमध्ये काय होतं? कोणत्या पण वेगवेगळ्या डायरेक्शनने आपण गेलो तर फिजिकल प्रॉपर्टी प्रत्येक वेळेस काय होईल? डिफरंट दिसेल. जर तुम्हाला हे समजून घ्यायचं असेल तर इथं पाहिजे जे आपण दोन डायग्राम काढल्यात क्रिस्टलाइन आणि ॲमॉर्फसमध्ये, त्यात नीट लक्ष द्या. मी तुम्हाला इथं करून दाखवतो. सपोज इथे पहा, हा क्रिस्टलाइनमध्ये जर पाहिलं तर आपण त्याला काय बोललो? आयसोट्रॉपिक इन नेचर. आयसोट्रॉपिक मीन्स डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. म्हणजे कोणत्या पण फॉर एक्झाम्पल आपण वरून हे, आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत त्या तुम्हाला माहिती आहेत. एकतर ते मेल्टिंग पॉईंट असेल, बॉइलिंग पॉईंट असेल, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स पाहू, तर ह्या डायरेक्शनने आपण गेलो, इथून रेड येलो वरतून पहा इथं मी थोडंसं ड्रॉ करतो. इथं थोडं व्यवस्थित येणार नाही तरी पण समजून घ्या. काय, इथून स्टार्ट केलं आपण, सॉरी, इथून स्टार्ट केलं आणि ह्या डायरेक्शनने गेलो आपण. ओके, कसे गेलो आपण? स्ट्रेट आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही समजून घ्या, इथं काय स्ट्रेट गेलो आपण. मी बोटाने करतोय रेड येलो रेड येलो रेड येलो रेड येलो. ओके, जर आपण ह्या डायरेक्शनने गेलो तर आपल्याला जो पॅटर्न भेटणार आहे तो पॅटर्न कोणता आहे? रेड येलो रेड येलो रेड येलो. ओके, जर आपण डायरेक्शन चेंज केली, इथून स्टार्ट केलं, हा जो रेड कलरचा इथून स्टार्ट केली आपण, पहा रेड रेड येलो दिसतंय का? हा रेड रेड येलो मीन्स सुरुवातीला ज्या डायरेक्शन गेलो त्या डायरेक्शनमध्ये काय दिसलं आपल्याला? रेड येलो रेड येलो रेड येलो. सेकंड डायरेक्शन गेलो आपण, ह्या रेड, त्यावेळेस काय भेटलं पॅटर्न? रेड रेड येलो. त्याच्यानंतर परत काय असणार वरती? रेड रेड येलो. जर आपण ह्या डायरेक्शनने गेलो पहा, ह्या येलोपासून येलो रेडपासून, तर काय दिसेल? इथं पहा येलो येलो रेड दिसते का? येलो रेड मीन्स फर्स्ट डायरेक्शन गेलो त्यावेळेस रेड येलो रेड येलो रेड येलो. सेकंड डायरेक्शन गेलो त्यावेळेस रेड रेड येलो. थर्ड डायरेक्शन गेलो येलो येलो रेड. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. मी काय दाखवतोय की आपण इथं काय बोललो? डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरंट डायरेक्शन.
डिफरंट डायरेक्शनने आपण जाऊन पाहिलं, प्रत्येक वेळेस फिजिकल प्रॉपर्टी काय झाली, चेंज झाली. ओके, दॅट इज कॉल्ड द ॲन आयसोट्रॉपिक. त्याच्यामुळंच क्रिस्टलाइन सॉलिडला काय बोललं जातं, ॲन आयसोट्रॉपिक इन नेचर, बिकॉज देर इज डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. आणि जर इथं विचार केला पहा, इथं जर विचार केला आपण, तर काय दिसतं आपल्याला, याला बोललो आपण आयसोट्रॉपिक इन नेचर. ओके, आयसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. आता इथं जर पाहिलं आपण, डायरेक्शन कोणती पण जायची, रेड येलो रेड रेड रेड, किंवा इकडून गेलो येलो येलो, किंवा कुठं पण जा, इथं पहा रेग्युलर अरेंजमेंट आहे का इथं, नो, देर इज नो रेग्युलर अरेंजमेंट. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपल्याला पॅटर्न असं दिसणार आहे की इकडल्यासारखा रेड येलो रेड येलो रेड येलो, किंवा रेड रेड येलो रेड रेड येलो, नो, इथं काही पण दिसतं आपल्याला. कारण काय होतं इथं, इथं एक प्रकारची खिचडीसारखी झालेली पहा. इथं काय डिसिप्लिन अरेंजमेंट आहे, पण इथं एक खिचडी तयार झालेली. इथं कुठं पण कसंही पहा, सगळं सेम दिसतंय, बरोबर. इथं तरी तुम्हाला काहीतरी पॅटर्न दिसतो तुम्हाला, बट इथं आपल्याला कुठलाच पॅटर्न दिसत नाही, सगळं सारखं. फॉर एक्झाम्पल, हे जर समजून घ्यायचं असेल तर एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखादं लग्न अटेंड केलं असेल, सॉरी, 2 लग्न अटेंड केले फॉर एक्झाम्पल. त्यामध्ये एक लग्न पाहिलं तुम्ही की ज्याच्यामध्ये डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट केलेली आहे सिटिंगची. एका साईडला सर्व बॉईज, दुसऱ्या साईडला सर्व गर्ल्स, एका साईडला सर्व मोठे माणसं, एका साईडला सर्व आपल्या मोठ्याल्या स्त्रिया असतील. ओके, अशी डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट केलेली किंवा रेग्युलर अरेंजमेंट केलेली आहे. आणि इकडं दुसरीकडे जर पाहिलं दुसऱ्या लग्नात, तर त्या ठिकाणी काय केले, सर्व माणसं असतील मोठाले, किंवा स्त्रिया असतील, किंवा लहान मुलं असतील, किंवा बॉईज आणि गर्ल्स, सर्व कसे आहेत, एकत्र उभे आहेत. आणि तुम्हाला शोधायचं तुमच्या मित्राला. ओके, तुमच्या मित्राला तुम्हाला शोधायचं. अशा टायमाला तुम्ही जर दोन्हीपैकी एखादं लग्न अटेंड केलं, जर समजा इकडे गेलं तुम्ही की जिकडं रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, की बॉईज एका साईडला आहेत, तर तुम्ही काय करताल, फक्त बॉईजच्या साईडला जाताल. त्यावेळेस तुम्हाला तुमचा मित्र 100% मिळेल. तुम्ही काय करता, त्याच डायरेक्शनने जाताल. बट तुम्ही ह्या साईडला जर जायचा विचार केला दुसऱ्या लग्नामध्ये, की जिथं खिचडीसारखी झालेली आहे, सगळे मिक्स आहेत, त्या ठिकाणी एका मुलाला जर शोधायचं, तर तो तुम्हाला काय करावं लागेल, संपूर्ण मंडप शोधावं लागेल, तो हॉल पूर्ण पाहावं लागेल कुठं काय आहे. ओके, सो का तसं होतं, तिथं काय दिसतं आपल्याला, सगळं सेम दिसतं. येते एक लक्षात काय सांगतो मी, सर्व त्या ठिकाणी सेम दिसतं, या ठिकाणी तरी काय होतं आपल्याला डिफरंट दिसतं. सो फोर्थ पॉईंट आपला काय आहे की crystalline solids are anisotropic in nature and amorphous solids are isotropic in nature. Okay, I hope all of you understood these 4 points. Now last point, here last point is that for example काय सांगता येईल याचं, क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये कोणकोणते सॉलिड्स येतात, त्याच्यामध्ये पहा आईस इथं दिलाय तुम्हाला, हा आईस, ओके. देन सॉल्ट कोणता, NaCl, आपण एक्झाम्पलमध्ये मागाशी पाहिला NaCl. देन मेटल्स लाईक ऑरम, कॉपर, सिल्वर. ऑरम म्हणजे काय, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर. आणि डिफरंट मेटल्स तुम्हाला माहिती आहेत, फॉर एक्झाम्पल स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम, मॅग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, झिंक. Okay, all these metals, then materials like diamond, graphite, etc., or KCl, these all are the examples of crystalline solid. And amorphous solid मध्ये पहा कोणते एक्झाम्पल येतात, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, tar, etc. These are the examples of amorphous solid. Okay, I hope all of you understood the types of solid. आपण त्यांचा डिफरन्स पाहिला,
टाईप्स कोणते आहेत हे समजलं आणि त्यांचं डिफरन्स पण लक्षात आला. परत एकदा पहा की क्रिस्टलाइन सॉलिडमध्ये काय म्हटलं आपण, देर इज अ रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स फॉर अ लॉंग रेंज. amorphous सॉलिडमध्ये काय पाहिलं, देर इज इरेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स और it is also have regular arrangement of constituent particles but for a short range. And also there is, we can say that there is a randomly, they are randomly arranged. ओके, त्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला मी दाखवलं मागाशी. काय होतं एक्झाम्पल त्याचं, की दोन पार्टिकल घेतले की रेड येलो रेड येलो, त्याची अरेंजमेंट कशी केलेली आहे, रेग्युलर अरेंजमेंट आहे किंवा त्यालाच म्हटलं आपण डिसिप्लिनरी अरेंजमेंट. आणि त्या डिसिप्लिन अरेंजमेंट असल्या कारणाने त्याच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसा असतो, स्ट्रॉंग असतो. ओके, आणि याच्यामध्ये जर पाहिलं ॲमोरफसमध्ये त्या ठिकाणी रेग्युलर अरेंजमेंट नाही आहे, त्या ठिकाणी कशी इनडिसिप्लिनरी अरेंजमेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाही, देर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, सो दॅट्स वाय चॉक इज द एक्झाम्पल ऑफ amorphous solid. चॉक आहे त्याला ब्रेक झालं इझिली का, बिकॉज देर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि मार्बल इझिली ब्रेक नाही होत, वाय, बिकॉज देर इज अ स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, सेकंड पॉईंट आपण पाहिला, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स. ॲमॉर्फस सॉलिडला काय बोलू, ॲमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुडो सॉलिड्स और सुपरकूल लिक्विड. त्यासाठी ग्लासचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्यानंतर थर्ड पॉईंट सांगितला, मेल्टिंग पॉईंट इज अ शार्प इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. मीन्स NaCl जो आहे तो 801 डिग्री सेल्सिअसलाच मेल्ट होतो. ओके, देन याच्यामध्ये काय सांगितलं ॲमॉर्फसमध्ये, इट हॅज अ मेल्टिंग पॉईंट इन द रेंज ऑफ अ टेम्परेचर. मीन्स तो एका फिक्स टेम्परेचरला मेल्ट होत नाही. फॉर एक्झाम्पल आपण जर प्लास्टिक घेतलं, तो 100 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट व्हायला लागला तर तो कम्प्लीट मेल्ट कधी होतो, 200 डिग्री सेल्सिअसलाच. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहिला तो म्हणजे ॲन आयसोट्रॉपिक इन नेचर. ॲन आयसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स व्हॉट, डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ डिफरंट डायरेक्शन. मग त्यासाठी तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं की ह्या डायरेक्शन गेलो त्यावेळेस काय भेटलं आपल्याला, रेड येलो रेड येलो. जर खालच्या डायरेक्शन गेलो आपण तर रेड रेड येलो रेड रेड येलो. त्याच्यानंतर दुसरं डायरेक्शन गेलो तर येलो येलो रेड. म्हणजे अशा प्रकारचे आपल्याला प्रत्येक वेळेस त्याची फिजिकल प्रॉपर्टी काय होते, चेंज होते. आणि याच्यामध्ये काय आपल्याला ॲमॉर्फसमध्ये आयसोट्रॉपिक इन नेचर. amorphous solids are isotropic in nature or they are called isotropic, means same physical properties in a different direction. Okay, and examples कोणते त्याच्यामध्ये, क्रिस्टलाइन मध्ये पाहिलं तर आइस, सॉल्ट्स लाईक NaCl, मेटल्स लाईक ऑरम, कॉपर, सिल्वर etc., materials like diamond, graphite etc., KCl. These are the examples of क्रिस्टलाइन सॉलिड. अँड ॲमॉर्फस सॉलिडमध्ये कोणते एक्झाम्पल येतात, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार एटसेट्रा. ओके, सो नाव वी हॅव कम्प्लिटेड द टाइप्स ऑफ सॉलिड और द डिफरन्स बिटवीन द टाइप्स ऑफ सॉलिड. सॉलिडचे जे आपण टाइप्स पाहिले त्यांचा ॲक्च्युली आपण डायरेक्ट काय पाहिला, डिफरन्स. ओके, ओके स्टुडंट्स, next lecture we will discuss on the topic that is types of crystalline solid. तुम्हाला काय बोललो मगाशी मी की आपल्याला स्टडी फक्त होल चॅप्टरमध्ये कशाचा करायचा आहे, क्रिस्टलाइन सॉलिडचा. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक that is types of a crystalline solid. So now bye bye, take care and thank you so much. Stay home, stay safe.